2 साल बेमिसाल कहते 2 सालों के इन्ना काम करता परमजीत सिंह सरना भरावां वालों 12 साल के अजिहा काम नहीं होया कहते। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਬਈ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਬੇਮਿਸਾਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। जिस प्यो पुत्र ने 50 साल का अकाली दल नूं सामभ के रखा होया और अकाली दल नूं लीरो लीर करके रख दिता। हाँ जी, सारा गुरुद्वारा निज़ाम खैमण करता, अकाली दल की मर्यादा परंपरा मिट्टी च रोल के रख दिता। वो बोलणगे साडे अगे। तुसी वोटां लैण दी खातर डेरा साध दे उत्ते तलवे चट्टण लग पे। तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करवा के करती। पत्रे तुहाडे राज विच रुल गए। बेदोषे सिंघां नूं तुसी शहीद कीता ते फट्टड़ कीता ते अपाज कीता। साडे वर्गा बंदा आंदा उत्ते ते असीं कहना जी लै कर्फ्यू लग गया जी, हुण पहले मैं लभांगा अपना गुरु, पिछों कर्फ्यू खोलांगा। गुरु लभदा ना लभदा। तुसी बेईमानो जद तलाशी हो रही सी ते तुसी विच रखवाती, हुण होर लोड़ नहीं है जी। जिसने अपने राज की खातर गुरु नूं राज ते लाता, गुरु की बेदबी कर दी, बेदोषे सिंघां नूं शहीद करता, मारिया कटाया गया, वो सिखां की वोट के हकदार हैं। जिहड़ा सिख वोट पाएगा वो गुरु का देणदार रहेगा और सिख नहीं। सत श्री अकाल दोस्तों, चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भाई सत श्री अकाल। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, जिस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मुद्दा एक ही है, सेवा करनी है गुरु घरां दी ते सिख पंथ की सेवा नूं लैके असीं हर वार्ड दे विच ला के जिहड़ा वार्ड के नुमाइंदियां दे नाल गलबात कर रहे हैं ते लोकां नाल गलबात कर रहे हैं भी लोग की चाह रहे हैं ते सेवा का मौका जिहड़ा इस बार किहनूं देणगे। इधर बन्ने श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के प्रधान परमजीत सिंह जी सरना साडे विच मौजूद ने, गलबात करदे हां क्योंकि उन्हां वल्लों भी जिहड़ा लंबे समय तो गुरु घरां दी सेवा की गई है, लोड़वंदां दी सेवा की गई है। सो गलबात करदे हां। की कहना चाहते हो? मेरा सवाल तुसीं सुनिया, लंबे समय तो तुसीं भी सेवा करते आ रहे हो, हुण मनोरथ की है, की एजेंडे लैके जिहड़ा तुसीं सिख संगतां दे विच जा रहे हो? देखो जी, गल हैगी कि उस कारपुरख की बख्शिश नाल असीं अपने 13 साल के प्रधानगी काल दे विच जिहड़े काम कीते सन, उस वक्त सानूं इतनी अहमियत नहीं लगी भी असीं काम करते पे हाँ। पर जिहड़ा साढ़े 8 साल का इन्हां दा काम कारजकाल सी, उसनूं वेखदे होए ते असीं कह सकते हैं कि डैट वाज द गोल्डन पीरियड। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इतिहास से जो गोल्डन पीरियड सी, इन्हां ने जिहड़े साढ़े 8 सालां दे विच तबाही लियाई गए गुरुद्वारा कमेटी के हर खित्ते दे विच। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चलण वाले भावें पब्लिक स्कूल भावें एडेड स्कूल खत्म करते इन्होंने। 23,000 बच्चा पढ़ता सी साढ़े वक्त, अज 13,000 बच्चा रह गया। उस 13,000 विचों ही सिख बच्चों की गिनती बहुत वड्डी गिनती घट गई है। साढ़े मैनेजमेंट कॉलेज, टैक्नीकल कॉलेज सारे खत्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। और कई खत्म होने के कगार ते कई बंद ही कर दिते गए। उस तो अलावा धार्मिक तौर पर जो मर्यादा परंपरावां सन सारिਆਂ की तहस नहस हुई है। इतनी लुट खसुट हुई है साढ़े 8 सालों के कि जजां ने जब इन्हां दे अगेंस्ट सैक्शन 156 के दौरान केस दायर होया और जब जजां ने कागज़ देखे तो उन्होंने जिहड़ी टैक्नीकल लैंग्वेज सी, मिसयूज ऑफ फंड्स या एम्बेजलमेंट ऑफ द फंड्स, उन्होंने वरत के उन्होंने वरत्या गोलोक चोर है गए। और इन्हां दा LOC जारी होना चाहिए है। जजां दे कहण ते पुलिस ने LOC जारी किया। अज ये अपने 8.5 साल दे जो उन्होंने काम किए हैं, जो भैड़ा प्रबंध किया है, जो लुट-सुट की है, उसदे बारे संगत नूं नहीं दस रहे। कह रहे 2 साल बेमिसाल कहते 2 सालों के इन्ना काम करता परमजीत सिंह सरना भरावां वालों 12 साल के अजिहा काम नहीं होया कहते। जी गल है, कोई गल ही कोई नहीं। तुसी अपने टीवी चैनल ते उसनूं बुला लो, नाल सानूं बना लो। असीं पुछांगे भी दस बई 2 सालां च तेरे किहड़े बेमिसाल हो गए ना जी। अज तक दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के किसी प्रधान के उत्ते इन्हां तो कमेटी तो पहला कोई मुकदमा नहीं चढ़िया, कोई केस रजिस्टर नहीं होए, कोई FIR नहीं हुई।
इन्हां दे उत्ते KFC रजिस्टर हो गए, लुकआउट नोटिस भी जारी हो गए, मैजरमेंट फंड से भी गल हो गई, तो बेमिसाल तो हो ही गए। उन्होंने कहो जी गल हैगी तू सानू ये तो दस ना, ਜਿਹੜੇ 2 मैनीफेस्टो तुसी अपने 17 और 17 कढ़े सन, उन्हां दी तुसी केड़ी लाइन जिहड़ी है पूरी कीती है? केड़ी लाइन? एक लाइन, सिंगल लाइन दसो केड़ी कीती जाए। असी हुण भी 3 दिन पहले भी चोण मैदान चों नस जाएंगे, कह देंगे जी असीं नहीं लड़ना, इन्हां नूं पाओ वोटां। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ 2 ਭਰਾ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਕ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10-12 ਸਾਲ ਗੋਲਕ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 8.5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਗਦਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਟੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਫਰੋਲੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਰਵਾਦਾਰੀ करप्शन ला मैं छड़ देंगा सब कुछ, अपनी पार्टी सारी नूं विड्रा करांगा इलैक्शन हरां चो, नहीं तो तू छड़ दिओ, तुसीं सारे छड़ दिओ। को जी असी 2 भरा काम कर रहे हैं ना, सिख कौम के इतिहास दे विच बड़े बड़े 2 भरा पैदा होए ने। अज 50-100 साल बाद साडे घर भी असी 2 भरा हो गए। पर तुसीं मैनूं ये दसो, तू सच ते बोले, छड़नी की बोलने वाली हैगी? जिस प्यो पुत्र ने 50 साल का अकाली दल नूं साम के रखा होया और अकाली दल नूं लीरो लीर करके रख दिता, हाँ जी, सारा गुरुद्वारा निज़ाम खैमड़ कर करता, अकाली दल की मर्यादा परंपरा नूं मिट्टी च रोड़ के रख दिता, वो बोलणगे साडे अगे ते तेरे वर्गे डकैत बोलणगे। साडा इतिहास है, साडे परिवार का इतिहास है भी साडे प्यो दादे अकाली दल नाल जुड़े सन, मास्टर तारा सिंह के साथी रहे सन। मास्टर तारा सिंह हिंदुस्तान आज़ाद होने तो बाद गिरफ्तार होंदे सी ते साडे परिवार के मैंबर उस दिन गिरफ्तार होंदे सन। ये साडा इतिहास है जिसनूं कोई चटला नहीं सकता। इसे करके 1995 की एग्जैक्टिव बादल मैनू ना चाहता भी मैं प्रधान बनया सा, क्योंकि बादल दल की जिहड़ी हाई कमांड सी वो साडे नाल सी। बाला साहब गुरुद्वारे लैके बड़ी सियासत की जा रही है। पहले बाकी तो गल्लां कर दिओ, उनको तुसी दसो सी ना तुसी कीता की है? तुसी बादलों ने जब पंजाब दे विच राज आया तुहाडा, तुसी वोटां लैण दी खातर डेरा साहब दे उत्ते तलवे चट्टण लग पे। तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करवा के करती, पत्रे तुहाडे राज विच रुल गए, बेदोषे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ तुसी शहीद कीता ते फट्टड़ कीता ते अपाज कीता। ते तुसी ये दसो जद तुहाडे इश्तिहार लग गए राज दे विच भी तुहाडा गुरु साडे कोल कह दे, तुहाडे 'च हिम्मत हैगी तो उन्होंने लभ के दसो। तुसी फेल हो गए। साडे वर्गा बंदा आंदा उत्ते ते असीं कहना जी लै करफ्यू लग गया जी, हुण पहले मैं लभांगा अपना गुरु, पिछों करफ्यू खोलांगा। गुरु लभदा ना लभदा। तुसी बेईमानो जद तलाशी हो रही सी ते तुसी विच रुकवाती, हुण होर लोड़ नहीं है जी। तुसी डेरा साध दीआं वोटां लैण दी खातर अपने गुरु नूं दाਅ ते ला दिता। जिसने अपने राज की खातर गुरु नूं राज ते लाता, गुरु की बेदबी कर दी, बेदोषे ਸਿੰਘਾਂ नूं शहीद करता, मारिया कटाया गया, वो सिखां की वोट के हकदार हैं। जिहड़ा सिख वोट पाएगा वो गुरु का देणदार हैगा और सिख नहीं है। सवाल जी, बाला साहब हस्पताल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੰਡਰ ਦੀ ਖੰਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ 2012 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਣਾ उस हस्पताल नूं शुरू करने दे लई अरदास हो रही सी ते तुसी अपने गुंडियां राहीं सने कुलदीप सिंह भोगल ते होर तुहाडे जिहड़े गुंडे सन उत्ते भेज के तुसी साडे ते शराब दीयां बोतलां सुट्टियां, बीयर दीयां बोतलां सुट्टियां, सोडे दीयां बोतलां सुट्टियां ते पत्थर मारे। सुखबीर सिंह बादल गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी कसम खाए, उसने जिहड़ा BL कपूर का चेयरमैन सोई साहब सन उन्होंने कहा नहीं सी मैं सरने नूं हस्पताल नहीं चलन देना।
इलैक्शनां होणगीਆਂ, जे इलैक्शनां सरना जित गया तो ਤੁਹਾਨੂੰ दे देगा, जे मैं जित गया तो मैं तेरे नाल नैगोशिएट करांगा। कियास कि नहीं कियास? सन 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਸਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਬੇਈਮਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 8.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲ ਕੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਫੇਦੀ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 550 ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, OPD ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲਾਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ 550 ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਫੇਦੀ ਕਰਾਈ, ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਵਿਛਾਏ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਕੀ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 10-15 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉਹ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਕਰੋ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਬਿਟਵੀਨ 45 to 50 lakhs ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ TV ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੋਲੋ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ MRI ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ 14 ਕੇ 1450 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ 1450 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ MRI ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ MRI ਕਰਵਾ ਲਾ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। 20% ਫ੍ਰੀ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ। ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ 50 ਰੁਪਏ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਏ, ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ 1500 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਤਨਾ ਹੱਕ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਨਾਂਜੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਾ, ਤੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਿਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਏਂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਚੋਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਟ ਫਰੀ ਹੋਵੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸਲ, ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਰਾ ਅੱਛਾ ਲੈ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਤਾ? ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ BL ਕਪੂਰ ਨਾਲ, 1,15,000 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਟ ਦਾ।
15,000 ਸਟੰਟ ਪੈਣਗੇ, 10% ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਰਿਆਇਤ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੀ ਰਿਆਇਤ ਮੰਗੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਦੇਖਦੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਤਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ, 100 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ 7, ਉਹ ਵੀ 28,240 ਘੰਟੇ ਚਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਮਾਇਆਪੁਰ ਦੇ ਕਬਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੂੰ ਲਾਤੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 100 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਚਲੋ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਠੀਕ BL ਕਪੂਰ ਔਰ ਮੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਤਾਇਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਦਰਅਸਲ 6.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੇ ਹੈਵ ਐਡਮਿਟਡ ਕਿ 6.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਗੈਰ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜੋ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਜਾਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰ ਯੂਥ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਦੂਆ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ 6 ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਦੇ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਤੂੰ ਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਟਿਕਟਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਕੜੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਜਾਣਾ ਅਸਰ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਦਾਰੂ ਵੇਚਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਫਸਟ ਕਾਲ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਖੜਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਫਰ ਕੀ ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦਿਆਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀ ਲਵਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਜੀ ਸਰ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਾਓ ਲੜੋ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਠੀਕ ਆ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜੋ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਓ ਉਸ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ 8 ਸੀਟਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਤ 10 ਪੈਸੇ ਵੇ 20 ਪੈਸੇ ਵੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਟੋਲਡ ਹਿਮ, ਨੈਵਰ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਹਿਮ ਬਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦੇ ਬਈ।
ਲੜੋ ਲੜੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 2 ਸੰਗਰਾਂਦ 2 ਗੁਰਪੁਰਬ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਇੱਕੋ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਇੱਕੋ ਮਨਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਝੂਠਾ ਬੇਈਮਾਨ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ 2 ਮਨਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ 17 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਵੀ ਅੱਛਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 17 ਹੀ ਮਨਾ ਲਾਂ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਕਣ ਮਨਾਓ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਦ ਮਨਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਚੱਲੇਗੀ? ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਝੂਠ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ? ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਨਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਾਂਗਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨੇ ਉਗਰਾ ਲਏ, ਪੈਸੇ ਉਗਰਾ ਲਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾ ਲਏ। 70 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਗਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੋਨਾ? ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤਾ? ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤੇ, ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਕਿ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲੱਖ ਖਾ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਕਰੋੜ ਖਾ ਲਏ, ਉਹਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਖਾ ਲਏ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਗਰ ਗਲਤ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਲਾਇਨ ਸੱਚੇ ਲਾਇਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।